So today's topic is managing kidney conditions during the COVID-19 pandemic. And just a quick introduction on Patients Engage, as most of you already know, and if those who don't know, we are an online digital platform. We've been live for 5 years, focused on chronic disease management. We focus on the holistic and evidence-based management of these conditions, but with a lot of focus on the perspective of patients and family caregivers. We believe in the value of lived experiences and strongly believe that if you are better informed and more engaged with your own health, you will have better health outcomes as well as quality of life will be much better. We have been doing, in addition to our content on the website, we have been doing a lot of webinars, and in the last 6 weeks, we've done like 20 webinars across various conditions. These allow patients and families to interact with the experts as well as with people with lived experiences. Covered a wide range of topics. Today's topic is part of the series which we are doing with Kidney Warriors Foundation, which is about how kidney patients can stay safe and well during COVID-19. And as I said, today's session is in Malayalam. We are very happy and pleased to have with us two senior specialists. One is Dr. Vinu Gopal, who's a nephrologist, and Dr. Professor Regunath, who's a psychologist. So we will be asking questions both related to the symptoms and how to live better with kidney conditions, but also how to address the psychological aspects of living with kidney conditions. So let me quickly, just a quick reminder actually to the attendees, this does not replace your personal consultations. This session is being recorded, it will be put up on YouTube. If you're logged into Zoom, you can post your questions on the Q&A. If you're on Facebook, you can post your questions on the live feed and we will answer that during this session. As always, you can write to us at editor@patientsengage.com or follow us on our social media handles, on our Facebook, Twitter, Instagram, and also subscribe to our YouTube channel. All of these webinars that we're doing have been going up on our YouTube channel as well. So I think with that, I'll get started with the questions. So I think first question that always comes up, Dr. Vinu, is are patients with kidney conditions at higher risk of COVID infection? സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളിലെ പോലെ തന്നെ കിഡ്നി അസുഖമുള്ള ആളുകളിൽ കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 60 വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള ആളുകൾ, ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർ, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ളവർ, പിന്നെ കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ളവർ, ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, അങ്ങനെ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് എല്ലാം കോവിഡ് റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. കിഡ്നി ഡിസീസ് പലപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ പല കാരണവും ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആവുകൊണ്ട് ആഡഡ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ള ആളുകളിൽ കോവിഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മരണസംഖ്യയും കൂടുതലാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റീസെന്റ് സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. Okay. And as in some sense, when we were under complete lockdown, it was probably safer. But as the lockdown, relaxes, does my risk of infection become higher? Do I need to take extra precautions as a dialysis patient as well as a transplant recipient? Definitely. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ലാബ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാട് മുഴുവൻ എല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു, പുറത്തു പോകുന്നില്ല, ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഇവഞ്ച്വലി എല്ലാവരും പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സെക്കൻഡ് വേവ്. എന്തായാലും പേഷ്യൻസ് സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് വേവ് പേഷ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, എന്തെങ്കിലും യൂഷ്വലി നമ്മളെ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈൻ ഉള്ള ഒരാൾ വീട്ടിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് മാസ്ക് ധരിക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലോത്ത് മാസ്ക് ധരിച്ചാലും മതി. എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഡയാലിസിന് പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക. ഫീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ ഡയാലിസിസ് എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ യൂണിറ്റിൽ അറിയിക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കോവിഡ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ സെപ്പറേറ്റ്, മറ്റുള്ള രോഗികൾക്കും കൂടി പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെഷനായിട്ടാണ് അവരെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും സാധാരണ നമ്മുടെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിലൊക്കെ എല്ലാ പേഷ്യൻസും രാവിലെ വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ്
അവരെ കോണ്ടാക്ട് ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എവരിഡേ അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നത്. സോ ദാറ്റ് അതർ പേഷ്യൻസ് ആർ നോട്ട് എഫക്റ്റഡ്. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പേഷ്യൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പേഷ്യൻസ് ഓൺ എ ഹയർ റിസ്ക് ആണ്. അവർക്ക് കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ഈ പൾമണറി, അതായത് ലങ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് ഗ്യാതറിങ്ങിൽ പോവാതിരിക്കുക, പിന്നെ ഐസൊലേഷനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാതിരിക്കുക, ഡോക്ടറെ കാണുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം തിരിച്ചു പോവുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മാസ്ക്, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഷൻ, ഇതായിരിക്കും അടുത്ത മിക്കവാറും ഒരു 2 കൊല്ലത്തേക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഒരു മിനിമം നോംസ്. Okay, thank you, Doctor. Dr. Regunath, CKD patients are very anxious about the challenges of going for dialysis. Sometimes there's uncertainty about the center closing down. Those on the transplant list are worried about the transplants getting delayed. How should they cope with this feeling of anxiety? മാമിനൊരു ഷെയ്ക്കാൻഡ് തരുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് നമസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങട്ടെ. കാരണം ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമസ്കാരമാണല്ലോ കൂടുതൽ. ശരിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പീരീഡ് കുറച്ച് ആങ്സൈറ്റി വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കേരളത്തില് അത്യാവശ്യം കിഡ്നി പേഷ്യൻസിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മര്യാദയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ പലപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് മര്യാദയ്ക്കുള്ള മെഡിസിൻസ് കിട്ടാതായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ആ മെഡിസിൻസ് കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത് കാര്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പല സെമിനാറിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ചെലുത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിഡ്നി പേഷ്യൻസിന് ഒരു വിധത്തില് ഹോസ്പിറ്റൽ കൺസൾട്ടേഷനും അതുപോലെ മരുന്നുകളും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അത്തരം രീതിയിലൊരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. കാരണം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഈ കോവിഡ് പീരീഡ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും, എന്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങളല്ല പറയുന്നത്, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും മാതൃകയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കെയർ ആണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കേരളത്തില് ഡോക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സസും അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് പോളിസികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഈ അസുഖം കൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഈ ആങ്സൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സോഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റിപ്പോ ഇൻകം ജനറേഷൻ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. Thank you, Doctor. One question that has come in, Dr. Vinu, for you. Due to COVID, can I reduce my number of dialysis? No. ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ 3 ഡയാലിസിസ് ആണ് സാധാരണ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യാറ്, അതായത് 12 മണിക്കൂർ പെർ വീക്ക്. കോവിഡ് കാരണം ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ ഡയാലിസിസിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ കുറയ്ക്കരുത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ദേഹത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളുടെ കൃത്യമായ റിമൂവലും വെള്ളത്തിന്റെ റിമൂവലും ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ആയിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ വരാനും നമുക്ക് ആശുപത്രി ICU മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കോവിഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും. അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ഡയാലിസിസിന്റെ എമൗണ്ട് ഒരു തരത്തിലും കുറയ്ക്കരുത്. Thank you. Coming back to you, Dr. Regunath, there are also patients or people who are complaining about tightness in the chest, not able to sleep, breathlessness. Are these signs of a panic attack, and how can they prevent it or manage it? അല്ല, ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാര് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. നേരത്തേക്ക് വെളിയിലേക്ക് നടക്കാനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ അല്പം എക്സസൈസ് എടുക്കും. അതായത് നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കത് ടെൻഷൻ കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ മറിച്ച് എക്സസൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ
നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ചില പോസിറ്റീവ് ഹോർമോൺസ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ലെവല് കമ്മിയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എക്സസൈസ് ഒരിക്കലും മുടക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, നമുക്ക് ടെൻഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള പല ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറുതായിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും, അതുപോലെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത്തരം സ്ട്രെസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നു. ഈ നെഞ്ഞില് ഈ ഭാരം കെട്ടി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തില് ശ്വാസകോശത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടല്ല മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ടെൻഷൻ വരുമ്പോ നമ്മുടെ നെഞ്ഞില് ഒരു ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മിക്കല്ല് കെട്ടി വെച്ച പോലെ, ഒരു മലയാള ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്മിക്കല്ല് കെട്ടി വെച്ച പോലെ, അതുപോലെ ആ രീതിയിലുള്ളതാണ് പലരും പ്രസന്റ് ചെയ്യാറ്. അതുപോലെ ഒരു ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അത് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജനോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉച്ഛ്വാസന ക്രിയയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ്. ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരം റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനുള്ള റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണായാമമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാണായാമം ഒരു മിനിറ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും അറിയാം. ദൈവവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ മുദ്രയിലിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റിസീവിംഗ് പോസ്റ്റിലിരിക്കുക, വലത്ത് മൂക്ക് അടച്ചിട്ട് ഇടത്ത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം മാഞ്ഞു വലിക്കുക. അപ്പൊ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ പോവുകയും അത് വിവിധ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹൃദയമെടുപ്പ് കമ്മിയാകും. ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ എക്സസ് ആയിട്ട് ഇടത്ത് വശത്തൂടെ മൂക്കിലൂടെ വലിച്ചു, ഇടത്ത് വശത്തുള്ള മൂക്കിലൂടെ വലിച്ച ശേഷം ഈ നമ്മുടെ മോതിര വിരൽ ഉപയോഗിച്ച്, ഏത് വിരൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, ഇടത്ത് മൂക്ക് അടച്ച് വലത്ത് മൂക്കിലൂടെ വിടുക. അതേ വലത്ത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് ഇടത്ത് മൂക്കിലൂടെ വിടുക. ഇതൊരു 18ഓ 24ഓ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 14-15 എണ്ണുന്നത് വരെ ശ്വാസം ഉള്ളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും പറയും. എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രാണായാമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമായി ശ്വാസം വലിക്കുകയും കാര്യമായി ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കുള്ള ആ ടെൻഷനും അതുപോലെ നെഞ്ഞിലുള്ള ഭാരങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യും. സമയം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാഡം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറെ കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാം. സമയത്തിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം. Thank you, doctor. One question we have is it advisable for dialysis patients to go for monthly regular checkups to hospitals during this pandemic? If not, what are those parameters that determine the need for a consultation? And I think there will be, okay, let's do that. Sorry. Ma'am, no, that's, okay. Sorry. Okay. I think this is for Dr. Vinu. Yeah. അതൊരു ഇതിന്റെ ആൻസർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിന്റെ സിവിയറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മാസത്തിലൊരിക്കലുള്ള ചെക്കപ്പ് കൊണ്ടു പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോവുകയാണ് നല്ലത്. കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചോദിച്ചവർക്കായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പം നമ്മളെ ഡ്രൈ വെയിറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസം, BP-യിലുള്ള കൂടുതൽ, ഡയാലിസിന്റെ ഇടയിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നീ സാധനങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ വല്ല എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ 2 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ഡയാലിസിസും ഉണ്ട്, പെരിഫറൽ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സെന്റേഴ്സും ഉണ്ട്, ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സെന്റേഴ്സിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ സെന്ററുകളിലും ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെടുത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വന്ന് കാണിക്കാനാണ് പറയുക. കാരണം വെച്ചാൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. Okay, thank you. And for transplant patients, should they be going for follow-up tests now or still wait? Sorry, that's for you, Dr. Vinu. Yeah. Okay. ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പേഷ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ റീസെന്റ് നടത്തിയ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിൽ എല്ലാ പേഷ്യൻസും ഫോളോ അപ്പിന് വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ക്രിയാറ്റിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധാരണ ആൾക്കാരെ പറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആകെ ഉള്ളത് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് കുറച്ച് സാധാരണ ആളുകളുടെ മാതിരി കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടം കൂടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോവാതിരിക്കുക, മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്,
ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ കരുതലുകളോടെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റുള്ള പേഷ്യൻസ് കോവിഡ് തീരുന്നവരെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ല. Right. Dr. Regunath, initially when the lockdown started, I was very diligent. I used to walk at home and do my exercises at home, but now I'm not feeling so motivated. How can I motivate myself? സത്യത്തില് മാം ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ ഭീതി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് കുറെ ഉണ്ടായത്. സത്യത്തില് സാറ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട്, മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മോട്ടിവേറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ അവസാനമായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ, അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന്റെയും വാല്യൂ അതായത് ഒരു കാര്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ വരുന്നത്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കിഡ്നി പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് കുറെ മാറി വരുന്നതും കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരണം. നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളിപ്പോ റൈറ്റ് ഹാൻഡർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സാധാരണഗതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സർഫസ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ചൊറിയാനോ മറ്റോ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കോവിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, മാസ്ക് ധരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്ട് മാസ്കിനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചൊറിയില്ല. കൂടുതലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിക്കും. ഇതൊരു പുതിയൊരു കാര്യമാണ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ കീ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഒരിക്കലും കൊറോണ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ, ആ എക്സസൈസിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ. Thank you, Doctor. There's a question they want an answer in English. My friend suggested that I can do peritoneal dialysis at home. Should I look at that option? Whether they are doing dialysis, I think they must be doing dialysis and then they want to change to peritoneal dialysis in view of the COVID. Correct. No issue. Okay. The change of modality to peritoneal dialysis can be done during COVID period, no issues. And only problem is that you have to undergo a minor procedure to put the peritoneal catheter, and again you do peritoneal dialysis, and there is no problem with peritoneal dialysis during COVID. And one good thing is that you don't have to travel to the dialysis unit. But the problem is that definitely you have to undergo a procedure. Then there should be a healing time, at least for 2 weeks. Then you can start the exchanges. But at the moment, our hospitals, is this considered elective, or is this now something that patients can do? Now the elective cases are being considered here. I don't know the scenario regarding other cities. In Kerala, we used to do the routine cases. Even last month in Kerala, they have done 3 or 4 cadaveric transplantation also. Okay. So peritoneal catheter insertion can be done as a elective procedure. Okay. So a question for answering in Malayalam. So a lot of, I think the Indian Society of Nephrology has come out with the fact for guidelines for the dialysis centers. So they've now said you can't eat, or some centers are saying you can only eat dry food, etc. So what's the recommendation from your perspective, Doctor? നമ്മൾ ഡയാലിസിസിന് വരുന്ന ആളുകളിൽ മെജോറിറ്റി നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും. സാധാരണ അവിടെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബിഗ് സെന്റേഴ്സ് ആണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദർ വിൽ ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 20 ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം സ്വന്തം വരാൻ പറ്റുന്നവരടുത്ത് സ്വന്തം വരാൻ പറയുകയും മറ്റുള്ളവരടുത്ത് പുറത്തിരിക്കാനോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മാറിയിരിക്കാൻ പറയും, കഴിയുന്നതും കൺജസ്റ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അവരെടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് അവർക്ക് കഴിക്കാവുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ കൊണ്ടാവുന്നല്ലാതെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ പേഷ്യന്റ്, സപ്പോസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിന് വിൽ
take in an isolation room so that നമുക്കൊരു സസ്പീഷൻ കോവിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ അങ്ങനെ സസ്പീഷ്യസ് കേസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലേക്ക് അതിന്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് വിത്ത് പ്രിക്കോഷൻ നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ റൊട്ടീൻ ഡയാലിസിസ് സ്ലോട്ടിലേക്ക് അവർ എടുക്കുള്ളൂ. Okay, thank you. Dr. Regunath, with the opening up, actually there will be now in some sense increased conflict within the family also, right? Because everybody starts to go out, then there's more chances of infection. So either the patient is more worried or the patient is not so worried, but the family is more worried. So it is going to create some conflict. So what's the advice? Whether I have to answer in Malayalam or English? Malayalam for this one. Malayalam. See, I've got a different view, ma'am. This question was asked by another, a national TV to me. Actually, ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ കൊറോണ പീരീഡില് കുറെ കൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നായി ബെറ്റർ ആയി എന്നുള്ള അഭിപ്രായമുള്ളത്. കാരണം ആശയവിനിമയം കുടുംബത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയോ മൈനർ കേസുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അല്പം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൂടുതലായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാപ്പി ഫാമിലി ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ ഇതുണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല. അതുമില്ല, നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഈഗോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടി ഇതായതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് മാം എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഇത് പറയുന്നത്. ഒരു തമാശ പറയാണ്, KSEBയുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലേ, അതൊരു ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് ആണല്ലോ. ആ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിലാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെയുള്ള ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ആശയവിനിമയം കൂടി സത്യത്തില് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെ കുക്കിങ്ങിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് പോയി. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇപ്പൊ എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സമയം 24 മണിക്കൂറാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളെങ്കിലും 25 മണിക്കൂറും ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഡോക്ടേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ സമയം വിനിയോഗിച്ചപ്പെട്ട് അതും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പലരും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില കുട്ടികള് ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അത് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുടുംബത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മെജോറിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈൻഡ് നമ്മുടെ അതല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൂടുതലാവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഈ കൊറോണ കാലം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതും സത്യമാണ്. ഒരു മനഃശാസ്ത്രം നൽകിയ വ്യത്യസ്തമായ വ്യൂ ആണ് എനിക്കുള്ളത്. Right. Okay. Thank you. Okay. So Dr. Vinu, Kerala is successful in managing COVID. Should dialysis patients really need to worry? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആൻസറിൽ ഏകദേശം ഒരേ ആൻസർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കേസുകൾ ഇപ്പോ വറി ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ അധികം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെയധികം വിജിലന്റ് ആയിട്ട് ജാഗരൂകരായിട്ട് ഇരിക്കുക വേണം. എപ്പോ വേണം വെച്ചാൽ ഈ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന കേസുകൾ വരുന്നതും പോസിറ്റീവ് ആവുന്നതും പോസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അതായത് 60 വയസ്സിന്റെ മുകളിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ഹാർട്ട് അസുഖം, ഇവരെല്ലാവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും പാലിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതേമാതിരി തന്നെ പനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിൽ എത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അറിയിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം വെച്ചാല് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് നേരത്തെ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടുതൽ പടരാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും. One more question. By when transplant programs will start? I know you said cadaver transplants have already happened, but is there any timeline for live? No, also? Actually, it should be in Malayalam. Yeah, I guess. Okay. അതായത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. മെയ് മുതൽ കേരളയിലൊക്കെ റൊട്ടീൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്സ്, കഡാവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എമർജൻസി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ നടന്നിരുന്നു, മെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ലൈവ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഒരുവിധം സെന്റേഴ്സ് എല്ലാം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സെന്റർ. Okay, thank you. There's also
any specific precautions that transplant patients need to take? Both those who are on the list at the moment, as well as those who've already finished their transplant. ഐഡിയലി പറയുന്നത് ലിസ്റ്റിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആസ് പെർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഈ ഡോണർ ആൻഡ് റെസിപ്പിയന്റിനെ കോവിഡ് സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എന്നാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ നമുക്കതൊരു എത്രത്തോളം അത് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് രണ്ടുപേരെയും സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ചെയ്തതിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ റേറ്റ്സ് കൂടുതലാന്ന് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റഡീസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്. പിന്നെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളിൽ സാധാരണ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ എടുക്കേണ്ട എല്ലാ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സാധാരണ അവര് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ യൂഷ്വലി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്ത് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂഷ്വലി ആരാണ് അടുത്ത് തൊട്ട ഫസ്റ്റ് റിലേറ്റീവോ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാൾ മാത്രമേ സാധാരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരുപാട് പേര് വിസിറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അവര് നേരെ ആശുപത്രിയിൽ രാവിലെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കുറവുള്ള സമയത്ത് ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, വീട്ടിൽ പോകുന്നു. റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നേരെ വന്ന് കാണുന്നു, പോകുന്നു. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് OP നടക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് OP സെപ്പറേറ്റ് ഡേയ്സാ വെക്കുക. ആ ദിവസം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പേഷ്യൻസിന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുക്കില്ല. സോ ഇൻ എ വേ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പേഷ്യൻസിന് അവർ പണ്ട് പോയിരുന്ന ഒരേ ഫേസിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പോകുന്നത്. അവരെ ഇത്രയും കെയർ എടുത്തിട്ടാണ് അവര് പ്രീ കോവിഡും കോവിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും അവര് നടക്കുന്നത്. Right. Okay. Thank you. Dr. Regunath, you talked about anxiety, but people are also very stressed and worried all the time, especially because this will go on for a longer period of time. We all have to learn to live with COVID. But a lot of people are still kind of getting affected by the news about it. Every day there is so much news, and it's affecting their sleep. So, what should they be doing to build sleep hygiene and to sleep better? ഓക്കെ മാം, ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരം ആൾക്കാർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ കോവിഡ് എന്നുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വേൾഡ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാനസികമായിട്ട് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഫേസ് ചെയ്യണം, ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം, ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ശരിയാണ്, നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡയറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ വരാതെ ഇരിക്കുന്ന ഡയറ്റുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ വെജിറ്റേറിയനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ അറിയാലോ, ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫുഡുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു മെറ്റാബോളിസം പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു, എക്സസൈസിന്റെ കാര്യം. എക്സസൈസ് നമ്മൾ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഓവർ തിങ്കിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഓവർ തിങ്കിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഓവർ തിങ്കിങ് നമുക്ക് വരില്ല. ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ പെറ്റുകളെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. അടുക്കള തോട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. കുട്ടികളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. വായന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാട്ടുകൾ പലപ്പോഴും പലർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പാട്ടുകൾ ഒരുപാട് മെന്റൽ സൂത്തനിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ, റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ടതായിട്ട് ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് തന്നെ റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പിയിൽ തൊട്ട് തന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ കൃത്യസമയത്ത് എക്സസൈസ് എടുക്കുകയും കുറെ സമയം എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടണം. മാം, ഞാൻ ശരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് ഉച്ചവരെ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ മുടക്കിയിട്ടില്ല.
ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് മുടക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ അതോറിറ്റികൾ പറഞ്ഞതിന് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് കുറെ സമയം കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിലും ഞാൻ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് ലൂടെ പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഒത്തിരി ഡിഗ്രികൾ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ നാഷണൽ ലെവൽ 6 to 9 ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാം യു മൈറ്റ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഫ്രീ കൗൺസിലിംഗ്. LLCC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ട്. അതായത് എന്റർപ്രൈനേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സുകാർക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഈ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ പ്രശ്നം എന്നെ കൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കാണുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല, സൂയിസൈഡിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ തനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, തനിക്കത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ ആണ് സൂയിസൈഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. തനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് വേറെ ആളോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിധിവരെ ഷെയറിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വിദഗ്ധരെയോ നല്ല കൂട്ടുകാരെയോ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കണം, ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരെയോ നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുകയോ മറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഭൂതിയിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനും സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് മോചിതനാവാനും കഴിയുമെന്നൊരു മെന്റാലിറ്റി. പിന്നെ ഈ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ്. ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂന്തോട്ടാണ്, ചിന്തകളുടെ ചന്ത എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളത്. ഈ ചിന്തകളുടെ ചന്തയെ നമ്മൾ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്ക് പറയുകയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മനസ്സെന്ന പൂന്തോട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു 4 വാളുണ്ട്. ആ 4 വാളിൽ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഗേറ്റ് തുറക്കണതും അടയ്ക്കണതും ഗേറ്റ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഗേറ്റ് മാൻ തീരുമാനിക്കണം. കുറച്ച് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഡോക്ടർ വെറുതെ പറയണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കണം, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തണം, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്താക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സ്ലീപ്പിന്റെ അത്തരം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല. അഥവാ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇത്തരം വിദഗ്ധരുണ്ട്, നമുക്ക് വിദഗ്ധരെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഇപ്പൊ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കൂടിയാണ്. Right. Okay. Thank you. Dr. Winnik Paul, 2 questions that have just come in. Should I use telemedicine still, or should I just go back to going to see the doctor? ടെലിമെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ടെലിമെഡിസിൻ യൂസ് ആവുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് പേഷ്യൻസിനാണ്. നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഫിസിക്കലി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തൽക്കാലം അവരുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അവരുടെ ചുറ്റുഭാഗം ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ടെലിമെഡിസിൻ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ആദ്യമായി കാണുന്ന പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റേബിളിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പേഷ്യന്റിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ഫീല് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ടെലിമെഡിസിനിലൂടെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഒരു ഉപദേശം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്നല്ലാതെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തീരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, പ്രശ്നം ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വന്ന് കാണൂ എന്ന് പറയും. കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും മിസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് and this answer is required in English. Any special diet for kidney disease patients in this time? For you, Dr. Winnik Paul, sorry. Okay. The type of diet usually followed depends on whether patient is on dialysis or non-dialysis. So there is actually no specific diet to increase the immune status of a person. If you are on dialysis, to increase the immunity, you have to take a high protein diet. You can't eat usually fruits, vegetables and all.
usually you'll be using limitedly, and the fruits which contains less of potassium can only be used. So just like general population, there is no extra diet to boost the immunity. Only thing you can increase the protein intake, especially in dialysis patients. And in non-dialysis patients, definitely you have to take a low protein diet. Right. And if the potassium is normal, you can add the vegetables and fruits into that, especially fruits containing low potassium like apple, then pineapple, etc. Okay, thank you. Question that's come. I heard Kerala allows unrelated donor transplant. Is this true in English? No. Okay. What is the proper way to disinfect or wash a dialysis patient's mask, Dr. Vinu Gopal? I English assume or this is a cloth mask, reusable cloth mask. In English or Malayalam? Malayalam. മലയാളം. സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത് മാസ്ക് നമ്മൾ യൂസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എസ്പെഷ്യലി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പോൾ രാവിലെ ഫ്രഷായ മാസ്ക് എടുക്കുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുളിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്ക് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 30 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം അത് കഴുകി നല്ല വെയിലത്ത് ഉണക്കാനിടുക. ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യുക. അയൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ്, ഒന്ന് സോപ്പ് കോണ്ടാക്ട് ആവുകൊണ്ട് വൈറസ് ഇടലാണ്, വൈറസ് നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഏതൊരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത് മാസ്കിന്റെയും ക്ലീനിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡ്. Okay, thank you. And one more question, what about the precautions to be taken by kidney patients while going out? Any specific precautions? Same as other people. Social distancing, use mask and use hand sanitizers. Preferably buy a sanitizer by your own and keep it in your pocket. And try പല സ്ഥലത്തും കഴിയണതും എവിടെയും തൊടാതിരിക്കുക. പ്രിഫറബിളി ആരെങ്കിലും തൊടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേ നടന്നു പോവുക. വാതിൽ ആരെങ്കിലും തുറന്നു തരികയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. മാക്സിമം എവിടെയും ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആൻഡ് പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഫേസിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ 1000-ൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മുഖത്ത് തൊടുന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് സ്വയം നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത്രയും നന്നായിരിക്കും. I think one thing that I have observed, even as I have trying to use my own mask, is that doctors are used to masks, whereas normal people are not used. So we keep touching our face more when we are wearing a mask. So I think that's a risk that we need to unlearn, or that's a habit we need to unlearn. No, ma'am, I want to add you, when you are using the mask, no, there is a psychological effect that something is there. So that if you are, quite aware of it, you will be using your hands less only. Right. Thank you. Okay. Dr. Regunath, for you, life is not the same as before, but I guess by when things will be normal, I don't know if anybody knows, but how to cope if it's for another year like this? See, the thing is, I want to give really the fact and the motivation to our friends that it will be normal. No doubt about that. Only thing is, some restrictions will be there. കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവണം. തീർച്ചയായിട്ടും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങള് ഇതിലിപ്പോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ് ആ വാക്സിനേഷൻ. ആ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ള. തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഞാനൊരു സോഷ്യൽ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തലങ്ങൾ അല്പം ബാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം കേരളത്തിന്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറിയുന്ന കേരളത്തിലൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മാം ഇത് പറയുന്നത്. ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇൻകം ആയിരുന്നു, 2 ടൂറിസം ആയിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും ബാധിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഇത്തരം വേദികളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ കേരളത്തിലുള്ള തൊഴിലുകൾ മിക്കതും ഇപ്പോ ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. കഞ്ചിക്കോട് ബെൽറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഞ്ചിക്കോട് ബെൽറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഫാക്ടറികൾ തുറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ കൊറോണ കൊണ്ടല്ല, അവിടെ തൊഴിലാളികളില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിഥി തൊഴിലാളികളൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മലയാളിയുടെ കുറച്ചുകൂടെ അല്പം ഒരു മനോഭാവം മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വരും, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോർമലായിട്ട് വരും. പിന്നെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റേതായിട്ടുള്ള ചില പുതിയ നയങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ എക്സ്പ്രസ് ലോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലാതെ ലോൺ കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്നൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യും എന്ന് വളരെ ശക്തമായി ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോട്, ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന് തീർച്ചയായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തേക്ക് കാണുന്നതും അത് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. Thank you. Any special government program for dialysis patients, like free or subsidy on dialysis? I think this in English again. In Kerala, in Kerala, in Malappuram district, they are giving 2 weeks dialysis charges. 900, I think 900 rupees per dialysis for 6 dialysis. Because I have given few reference letter so that this patient underwent dialysis for this last 2 weeks from such and such hospital. They will be refunding that much amount. So that's a reasonably good amount. Okay. In Malappuram district actually. Right. അതുപോലെ can I add something? Sure. കുറച്ച് NGOs ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോ ഈ പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത്തരം NGOസിൽ നിന്ന് അല്പസ്വല്പം മരുന്ന് വാങ്ങാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും മാമിനെ വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം. അത് അവർക്ക് വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും. Right. Thank you. So I don't know if there's a question there. There's a comment which says TAC level tests are becoming difficult now. Are you seeing that issue, Dr. Vinu Gopal? No. TAC level, നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത പേഷ്യൻസ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതാണ്. ടാക്രോളിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് കഴിക്കും. ആ ഡ്രഗിന്റെ കൃത്യമായ അളവ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും ഒരുവിധം കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സെന്റേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റീസിലാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാലിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 3 സെന്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോ സെന്ററിൽ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്റ്റന്റ് പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിള് ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ലാബിൽ എത്തിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോബ്ലി ആ റീസൺ കൊണ്ടാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ പേഷ്യന്റ് എവിടെയാണെന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ടാക് ലെവൽ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ കേരള ഇൻ മേജർ places there is no issues. Okay, good. Thank you. I think we're pretty much done as of now. I think you've already answered this, but if you want to add any comment on this. Oh, there's 2 more questions come up. One is it fine to go for routine checkup? I think you already answered that in the beginning, but if you want to give anything. And then, is there any scarcity of kidney medicines in Kerala? No, there is no scarcity. It's freely available. It's very difficult to compare to other states, because in Kerala almost last few days almost similar to the it's actually similar to the February last week. We are doing relatively fine. Right. Okay. So I think if you have any final words before we close down, I'll just reshare my last screen. To me? Yes, doctor. Yes, ma'am. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല, സന്തോഷമില്ല, ഒരു സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവും. അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പല കാര്യത്തിലും വെയിറ്റിംഗ്, ടൈം ബൈയിങ് എന്ന് പറയും. ആ ടൈം ബൈയിങ് പീരീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എടുത്താൽ മതി, നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും, സംശയമില്ല. Okay. And Dr. Vinu Gopal, do you have anything final to say to the patients? പേഷ്യൻസ് പറയണ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് മാറി
നമ്മൾ പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് നമ്മൾ പരമാവധി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് അല്ലാതെ ഒരുപാട് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വരാതെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ പഴയ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഒരു 6 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അസുഖമുള്ളവർ ഒരിക്കലും കോവിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചികിത്സ എടുക്കാതെ ചികിത്സ തുടരാതെ ഇരിക്കരുത്. അത് കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളിലേക്കും ആശുപത്രി അഡ്മിഷനിലേക്കും കാരണമാകും. ഓരോരോ ആശുപത്രി അഡ്മിഷനും എമർജൻസി അഡ്മിഷനും മറ്റുള്ള രോഗികളുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഴിയുന്നതും അവരുടെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ റെഗുലറായി കഴിച്ച് പറ്റുമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. Thank you, Doctor. And just a reminder to everybody, on Thursday we will be doing in Tamil. So, if you want to let your friends or colleagues or whatever know, please let them know. We thank you to our distinguished panelists today, Dr. Gopal and Dr. Regunath, and to all our patients and the attendees. Thank you for attending, and be responsible, reduce screen time, do not forward unnecessarily, plan your trips. Even though the lockdown is relaxing, I think we should be careful, use telemedicine still wherever possible, and reduce unnecessary travel, and confirm your appointments before you go. Ask for help if you're feeling anxious, and be creative and exercise in safe environments. And on behalf of Biocon and Kidney Warriors Foundation, I'd like to thank the audience and the panelists. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you, friends. Thank you. Thank you. Let me stop the live stream.